सावा रुख सुहाजना गैब होया बोड़ा मस्तियां ते सावे सांग सुके वाण झंड सुके पीलू मुक गईया पिजू संगरी दे बिया बान मुके गोनी कणक चीना पम्मण कंगणी दा मिठी तीरों जुआर दा रब राखा सिन्नी पिन्नी पंजाब दिए धरती नी फुल्ला परी बहार दा रब राखा। फिर जिस पार्टीशन हुई साडे उन्हां लोगों ने सानू चुकिया नाल मुसलमानों दे चक्कर छड़ के आप आए कि तुहाडा नुकसान ना हो जाए। ये कल्ले रह गए वो जेड़ा सी ना मुंडे सिखां दे वो इन्हां दे सिर ते रहे कि इन्हां दा नुकसान ना हो। पांदे गुरु गुर गंगा गुरु गुर गंगा गुर भामरे गुर के दइए दास जे गुर भज्या सुरत नूं नटकदी ये आस। फिर उन्होंने साडे वाला साहब नूं जिस उदों आए आ सानूं दसणगे कि उन्हां मेले दे विच मैनूं ना एक मेज ते खड़ा करके आखण लगे यार आ आया बंदा जेड़ा जेदा आटा इस लोगों के अंदर उस लोगों के अंदर खाते है। ब्राह्मण भी खतरी उस वक्त आज हिंदू ने इत्थे साडे चक दे विच समझ लो कि कमियां नूं रहिंदे सन ते इस तरह समझ लो गए कि जिस तरह एक विछड़ के गए रोंदे गए। यानी कि रोंदे छड़ के गए आंदे सी कि पता नहीं ये आरजी जाए मुड़ के आ ही जाना ते उस तो गल साडे वड्डियां ने जो थल च आए उन्होंने मुहावरा एक्सटेंड कर लिया कि नक्कू छटिया आ गया थल च। यानी ये हुण मुहावरा बन गया कि कणक छट्टी नक्कू आ गया बाहर ते नक्कू छटिया आ गया थल च आ गया। दोस्तों चैनल एक्सी पंजाब दे नाल नवी कहानी लैके और नवी शख्सियत दे नाल प्रोफैसर तारक गुजर और प्रोफैसर अहमद अब्दुल्ला तुहाडी खिदमत च हाज़र ने। ते अज असीं जिस शख्सियत नाल गल्लां करनियां उन्हां दा ताल्लुक सांदलबार दे इलाके नाल है जिथे दा उन्हां दा जंपल है पिंड लोपोकी जिला लायलपुर जिहड़ा कि बाद फैसलाबाद जिसका नाम रखा गया। बैकग्राउंड बजुर्ग इन्हां दे अमृतसर दे सी लेकिन उस तो फिर बाद 70s कह लो 62 दे विच ये थल च नवे आबादकारी के दौरान थल च आके आबाद हुए। इस तरह कहा जा सकता है कि लाला नज़ीर अहमद होरां ने पंजाब दे 3 मुख्तलिफ इलाकियां तो और 3 कल्चरां नूं अपनियां अखां नाल देखिया। तो फतेहपुर के कौंसलर भी रहे हैं इस टाउन कमेटी के जी कि अजकल म्यूनसिपल कमेटी है इन्हों के बड़े भाई चौधरी असगर अली मुगल इतों के चेयरमैन भी रहे। बड़िया मल्टी डायमेंशनल और सब रंग किस्म दी यादां इन्हां दीयां ते यादां दे नाल नाल इन्हां नूं सांदलबार के खास तौर पर जिहड़ियां मेरियां पिछलियां मुलाकातां होईयां इन्हां नूं सांदलबार के मिड कह लो डिस्कोट समूंदरी और ये सराउंडिंग ये आल दुआल के इलाकों के बारे मैं तो कहांगा कि इंसाइक्लोपीडिया ये गए आए भी है बचपन के लड़कपन के इन्होंने सफ़र भी किया और इन्होंने अपने पिंड लोपोकी के 1947 की वो हनेरी भी देखी है जिहदे पंजाब का जोग्राफिया और पंजाब की तारीख जिहड़ी है वो गुम होए है जिन्होंने असी लभण की कोशिश करते पे हैं जतन करते पे हैं और साढ़े वर्गे होर बहुत सारे दर्दमंद दोस्त जोड़े कि साढ़े तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भी इसे कोशिश मसरूफ है। असी लाला जी के नाल पंजाब की इसे ही गुमशुदा तारीख की गल करने लई अज फतेहपुर च बैठे हैं। तो लाला जी दसो कि तुहाडा जंपल है पिंड लोपोकी जिला लायलपुर तहसील समूंदरी गांव बे 42 लोपो 42 गांव पे लोपोकी
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦਫਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਾਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਛੱਪੜ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਸ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਲੋਪੋ ਕੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, 75 ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਗਾਂ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਾਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਗਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਐਸੇ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਯਾਨੀ ਉਸ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜਵਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਆ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ 60 ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ, ਉੱਥੇ 45 ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਲੋਪੋਕਿਆ ਨੂੰ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਚੱਕ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ਾਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਡੇ ਗੋ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵੀ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ, 10 ਸਿਰ ਸੋਨਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੀ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਮਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਕਿਆ ਬਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਆਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੀਚਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਭਾਈ ਅਸਗਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੌਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਸਲੈਂਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਬੀਸਲੈਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗੋਜਰੇ ਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ, ਗੋਜਰੇ ਟੋਬੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਲੇ ਤੇ ਲੋਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜੰਗ ਬੀਸਲੈਂਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚੱਕਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਇੰਜਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਚੱਕੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਫੀ ਦਾਣੇ ਜਮਾ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਅਸਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਚੱਕ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਚੱਕ 'ਚ ਨਾਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਠੀਕ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਔਰ ਜੋ ਜਿਸ ਕੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜਣ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਤਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਜਸੋ ਸਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਥਾ,
ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟੋਬੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਸਿਰ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, 4 ਸਿਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਣਕ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਲੋਪੋਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਪੋਗੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਪੋਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਪੋਗੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾੜ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਪੋਗੀ ਇਹੀ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਪੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਟਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਘਟਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਨ 49। ਅੱਛਾ, 49 ਚ ਗਏ। ਸੇਮ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਿਸਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸੂਫੀਆਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸੇ ਦੌਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੰਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੰਗਾ ਗੁਰ ਭਾਂਬਰੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਦਈਏ ਦਾਸ, ਜੇ ਗੁਰ ਭਜਿਆ ਸੁਰਗ ਨੂੰ ਨਰਕਦੀ ਇਹ ਆਸ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਗੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਆਬੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਸ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਗੰਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕੇ ਰਹੀਏ ਆਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰੀਦ ਕਾਹਦਾ ਮਰੀਦ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜੋ ਜਾਪ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪੀਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਰੀਦ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚਾਵੇ ਉਹ ਪੀਰ ਕਾਹਦਾ? ਯਾਨੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਜਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਉਦੋਂ ਆਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਆ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਹੀ ਆਟਾ ਇਸ ਲੋਗੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਸ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਖਣ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਖਾਂਦੀ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਚ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਗਾ ਸਮਾਨ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਕਣਕ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਨੇ ਪਕਾ ਲਿਆ, ਕਿਨੇ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਕਣਕ ਖਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਵੱਡ ਟੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ ਸਰਦਾਰ। ਇੱਕ ਹੈ ਦਾੜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮੋੜਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ ਹਦੀਸ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਵਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੀ ਮੁਰਸ਼ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਹਮਣ ਵੀ ਖੱਤਰੀ ਉਸ ਵਕਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਮਣ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ? ਹਾਂ, ਬਾਹਮਣ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ।
ਬਾਹਮਣ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੋ ਘਰ ਹੀ ਸਨ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੰਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ। ਕੰਮੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਛੋਲੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਹੱਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਆਹ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਹੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋ ਬਤੌਰੇ ਕਮੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਟੀਆਂ ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਲੇ ਵੇਚੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲੀਆਂ ਵੇਚੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਦੋਂ ਤਕੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਤਕੜੇ ਆ। ਹੱਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਹੋਣੇ ਕਰਿਆਨਾ ਸ਼ਰਿਆਨਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਧਰ ਚਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਨ 52 ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਚਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਚ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰੋਡ। ਅੱਛਾ, 467 ਬਾਵਿਆਂ। ਇਹ ਬਾਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚ ਨਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਟੋਡਰਪੁਰ ਦੇ ਗੁੱਜਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਫਿਰ ਐਮਐਲਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀ, ਸਮਝੋ ਦੋਸਤੀ ਇਹੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਦਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਨ 52 ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗਏ, ਇੰਜਣ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਡਿੱਕਣਾ, ਕੋਈ ਗਾਹ ਖਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਪਿਆਊਗਾ, ਕੋਈ ਲੂੰ ਭਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਵਕਤ ਲੂਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੱਪੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੱਡੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, 12 ਪੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 12 ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈੱਟ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡਾਂ ਤੇ ਸੈੱਟ 12 ਪੈਰ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸਾਬਣ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇਖੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਾਰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਖੁਦਾ ਜਨਰਲ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਚੱਕ 69 ਦੇ 68 ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ 69 ਆ ਗਏ, ਤੇ 70 ਇੱਧਰ ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਮਾਮੂ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਾਲਾ ਗਰਾਲਾ ਜਗਤਪੁਰ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਸੁਧੈਣੇ ਬੰਗਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਧਰ 84 ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਕੰਮ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇਤਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਚ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁੱਛਣ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦਾ। ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਟੈਂਟ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜਿਤਨਾ ਹੈ ਸੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਬਰਾਦਰੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹ ਭਾਈ ਅਸਗਰ ਸਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਲਈਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੱਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਪੋਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਪੋਕੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲੋਪੋਕੀ ਵੀ ਗਏ? ਉਹ ਲੋਪੋਕੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਲੋਪੋ
ਅੱਛਾ ਉਸ ਚੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਹਾਂ ਖਾਲਾ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਹਾਂ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਸੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ? ਹੈਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ? ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ, ਹਾਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਗਏ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਭਾਈ ਫਰਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਂ ਸਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਏ? ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮੂ ਕਾਂਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੋਜਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਜਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੜੇ? ਗੋਜਰੇ ਨਾ, ਗੋਜਰਾ ਗੋਜਰਾ ਟੋਬਾ ਦੇ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਰਸ਼ਮੀਰ ਅੰਨਾ ਪੱਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਅੰਨਾ ਪੱਕਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈਲਪੁਰ। ਫਿਰ ਲੈਲਪੁਰ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕੋ ਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਛੜ ਕੇ ਗਏ, ਰੋਂਦੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਰਜੀ ਜਾਇਆ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੀਪਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆਖਣ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਵਾਬਦੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਜੇ। ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਔਲਾਦ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਐਸੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਵਕਤ ਇਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰ? ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਕਾਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਲੋਕੋ ਕੀ ਪਿੰਡ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਨਾ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਉਸ ਲੋਪੋ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਲੋਪੋ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੋਪੋ ਕੀ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਹਾਂ। ਠੀਕ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਕਿੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਚੱਕ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਲਈਏ ਲੋਪੋ ਕੀ। ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਕਾ ਹੈ? ਉਹ 55 ਚ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੀ ਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੇਰੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਜੌਂ ਬੇਰ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਿਟਕ ਜਿਹੜੀ ਜੌਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਜੌਂ ਬੇਰ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਗੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਕਬਿਆਂ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਅਸਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਵਿਛੜ ਕੇ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗਏ, ਰੋਂਦੇ ਛੱਡ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੜੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਸੀ ਉਸ। ਅੱਛਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਰਾਮਾਰੀ ਤੇ ਵੱਢ ਟੋਕ ਹੋਈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ?
पंजाब क्योंकि उस वक्त मैनू इतना शौर नहीं से, अलग उम्र है सी उस वक्त जरा को अजकल लेने शौर, उस वक्त शौर नहीं, बल्कि असी एडे एडे वड्डे भी हो गए तो भी नंगे नहाउंदे फिरना छपड़ा च। उदा मैं गल करदा कि तुहाडे ख्याल दे विच पंजाब जिहड़ा दो हिस्सियां च वंडिया गया, लोगों ने एक दूजे नूं मारिया, ये बदकिस्मती होई पंजाब दी है। एडी वड्डी तरक्की सी, एडा वड्डा ਜਦੋਂ अंग्रेज़ों ने सारे हिंदुस्तान ते कब्जा कर लिया, पंजाब जिहड़ा सी आज़ाद सी, आज़ाद मुल्क के तौर पर महाराजा रणजीत सिंह की हुकूमत सी, यानी पंजाबियों की अपनी हुकूमत, पंजाबियों की अपनी, जिस तरह कि हुण इत्थे तुहाडे सिखां दी है इंडियन पंजाब दे विच उत्थे वज़ीर आला भी हुण भी इन्हां सिखां दा ही है। तो पंजाब दो हिस्सों में वंडिया गया, तुहाडे ख्याल च इस गल का है अरमान, दर्द है, दुख है? देखो जी, दुख एक घर नूं दो जगह ते तकसीम करता जाए, दो भरा ही ने, एक नूं उधर कर दो, एक नूं उधर कर दो, मिलण भी ना दिओ, ते मिलण भी ना दिओ, तो उन्होंने पूछो कि वो की है, उन्होंने की बीती है, हाँ जी, वो एक भरा नूं भी नहीं मिल सकता, भरा नूं नहीं मिल सकता, ते फिर तो ओहदे दिल दा की अंदाजा कर सकते जे कि मैं उससे कुछ नहीं कह सकता, वो अल्फाज ही नहीं मेरे को कि मैं जेह्ड़े कह हो सकां। ते अच्छा, तुसीं फिर जदों उधर जांदे सी ते तुहानूं रिश्तेदार बारीए कहंदे सी? बारी अगे जिस बार चों आगे बारी है, क्योंकि साडी सांदल बार सी उत्थे इत्थे बाणा करीर इहो जिहे हैगे सन, रकड़ उदों खिद्दो खुंडी खेड़ना, जिन्होंने अजकल हाकी आंदे, लकड़ दी हाकियां उन खिद्दो खुंडियां, खिद्दो खुंडी कहना, खिद्दो बना लेनी लीरां दी बना के उत्ते पीड़ियां पा के, हाँ जी चलो जी गोल मुहावरा भी कहंदे ना, इस तो बनया खिद्दो खोलो तो लीरां ही निकलदी, लीरां इस वास्ते इकट्ठियां करके उत्ते करके फिर उन्होंने पीड़ियां पा के बड़े सोहना जी गेंद जी बना लेनी, ते वो फिर खेलना। ते वो 12 बारे मुहावरा किहड़ा तुसीं दसदे सी भी निक्के वाला भी जिहड़ा निक्का बार च गया, ते वो किवें है? नहीं निक्का नहीं, वो इस तरह कि साडे वड्डियां दे हुंदे सी, कणक छट्टी नक्कू आ गया बार च, नक्कू आ गया बार च, यानी कि उदों इंडिया सी ना, ते ये बार सी, उत्थे सरदार सारे जाने से, जिवें साडा आबाद होया वो आबाद होई, उन्हां लई ये मतलब हौला इलाका सी, वो सैटल्ड इलाका सी, जिस तरह कि हुण फैसलाबाद दा इलाका ते अस्पताल दा इलाका, उस वक्त ये जड़ा है सी ना सानू बार नूं ये आंदे सी बारी है, ये की है ते ओ आखना वो कणक छट्टी नक्कू आ गया बाहर से, नक्कू आ गया जेड़ा आगे कणक छड्ड दे नहीं आ जांदा कोई बंदा जेड़ा नक्कू, अच्छा ते उस तो गल साडे वड्डियां ने, हां जी जो थल च आए उन्होंने मुहावरा एक्सटेंड कर लिया कि नक्कू छट्टिया आ गया थल च, यानी ये हुण मुहावरा बन गया कि कणक छट्टी नक्कू आ गया बाहर च, ते नक्कू छट्टिया आ गया थल च, थल च आ गया।